عدل بنیاد ہے جس کی عمارت کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر عدل نہ ہو تو نہ اسلام بچتا ہے نہ مسلمان بچتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی لا ریب بے عیب لا ثانی لا فانی کتاب میں 28 مقامات پہ عدل کا تذکرہ کیا، 28 ٹائمز، اور انصاف کا جو لفظ ہے جو اس کا مادہ ہے وہ 9 مقامات پہ آیا۔ عدل و انصاف، مولا علی فرماتے ہیں معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ عدل پروردگار عالم کی صفت ہے، عدل عادل ہے وہ۔ بے شک اگر عدل نہ ہو تو کبھی کسی مظلوم کی مظلوم رسی نہ ہو، داد رسی نہ ہو، اور معاشرے سے ہر مظلوم کا جو یہ یقین ہے کہ کوئی ہے جو مجھے حق دلائے گا، وہ عدل کی وجہ سے۔ جہاں تک بات آتی ہے قضاوت کی، تو قضاوت ایک ایسا منصب ہے کہ جو مثل پل صراط ہے۔ بے شک قضاوت کو جس طرح پل صراط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، ایسے ہی قضاوت۔ اب قاضی ہونا کیسا چاہیے؟ بہترین مثال ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کرسی قضاوت پہ تھے کہ شمع جل رہی تھی، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کے لال نے اس شمع کو بجھا دیا اور پھر ایک دوسری شمع روشن کی۔ اچھا تو اس نے کہا یا علی، جو پہلی جل رہی تھی اسے ہی جلنے دیتے، اسے بجھا کے یہ کیوں جلائی آپ نے؟ کہا اس لیے کہ وہ جو پہلی جل رہی تھی وہ مسلمانوں کے بیت المال سے جل رہی تھی، اللہ واہ اور یہ جو میں نے اب جلائی ہے یہ میں نے اپنے مال سے جلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیت المال، آپ مسلمانوں کے مال کو صرف تب تک خرچ کر سکتے ہیں جب تک قضاوت، مشورے، فیصلے مسلمانوں کے لیے ہو رہے ہوں۔ اگر آپ کے پرسنل کام کے تحت کوئی مشورہ لینے آیا ہے، کوئی ملنے آیا ہے، کسی کو آپ چائے پلا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے مال سے کرنے ہیں، تب آپ مسلمانوں کا مال استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی عدل اتنی باریک اور اتنی اہم چیز ہے۔ اور آپ کی پوچھ ہوگی؟ جی بالکل ہوگی۔ پوچھ اس دنیا میں بھی ہوگی یا نہیں کہ آخرت میں ہوگی؟ یہ بھی جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پروردگار عالم نے اس کی صفت ہے نا عدل، مظہر مصطفیٰ ہے۔ پروردگار عالم کتنا بڑا عادل ہے یہ ہمیں اس کے وہ نمائندے بتائیں گے جو اس نے زمین پہ ہم تک بھیج دیے اور اس قابل ہمیں کر دیا کہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھ سکیں۔ تو مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ عدالت کیا ہے، اصحاب مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ عدالت کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے کہ عدالت کیا ہے، اور اسلام کو قائم ہی عدالت پہ کیا گیا۔ اب جو لوگ قضاوت کے منصب پہ آ جاتے ہیں، اچھا قضاوت میں عدالت کے ساتھ ذہانت بھی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 2 عورتیں علی ابن ابی طالب کے پاس آئیں اور دونوں اس بات پر بازد تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ایک بیٹا تھا اور 2 عورتیں دعوے دار تھیں کہ یہ میرا۔ علی ابن ابی طالب نے جناب قمبر کو بلایا اور جناب قمبر سے کہا اس بیٹے کی گردن مار دو، قتل کر۔ اتنا کہنا تھا تو ایک عورت نے کہا نہیں یا علی قتل نہ کریں، آپ اس عورت کو دے دیں، میں دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مولا مسکرائے اور قمبر کو کہا کہ یہ بیٹا اس عورت کا ہے جو دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ کیا بات، ممتا تھی تڑپ کے۔ اب سب نے پوچھا یا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے کہ وہ ماں تھی، قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا مطلب قضاوت میں صبر بھی ضرورت ہے، تحمل کی بھی ضرورت ہے، بردباری کی بھی ضرورت ہے، اور عدل تو ایک اہم چیز ہے کہ جو نہ ہو تو نہ صبر کسی کام کا ہے نہ بردباری کسی کام کی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو تنزلی کا شکار ہے، جو پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا اہم وجہ اور موجب ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالت پیسے پہ ہوتی ہے، اور یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ غریب کے لیے قانون سخت ہے، امیر کے لیے قانون ہے ہی نہیں۔ امیر تو یہ کہتا ہے کہ قانون بنایا ہی توڑے جانے کے لیے جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے معاشرے کا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کسی کے بارے میں کرنا ہو
तो अदालतें रात को भी लग सकती हैं। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। फैसला किसी के बारे में करना हो तो मुनसिफ एयरपोर्ट तक भी जा सकता है। 100%। फैसला किसी के बारे में करना हो तो बैरून मुल्क से भी फैसले हो जाते हैं। इशारे किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन देखिए, मैं इशारे नहीं कर रहा, मैं तो एक रियलिटी बता रहा हूँ जो माशरे में हो रियलिटी रही बता रहे 100% और reality पाकिस्तान में जो बिल्कुल हो कुछ चुका रहा है उसके बारे में बता और रहे जब फैसले करने हो तो जो आपको लिखा जाता है वो फैसला भी सुना देते हैं, जी, यही उनका बात। इंतजार भी कर लेते हैं, पैसों का भी। बदकिस्मती है, इसीलिए हमारा जो निज़ाम है वो है जहाँ पे हम हैं। अल्लामा साहब बरहक बात की आपने, और इस्लाम चाहता है ये कि अदल और इंसाफ करो, और फरहान भाई ने आज इंसाफ करने की कोशिश की है। फरहान भाई रात फोन का इंतजार कीजिएगा। जी अब बुशरा। थैंक यू इस्माइल। मैं कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि अदल इंसाफ की तो ज़ाहिर है बात हो रही है। अब आप जो बयान कर रहे हैं वो मैं कहूँगी तो रिपीट ही होगा, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक इशार की सूरत में नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जहाँ अदल होता है वहाँ अल्लाह की मदद होती है। बेशक। जहाँ अगर हम देख लें कि इसमें बरकत कितनी है, इसमें अल्लाह की रहमत कैसे आ जाती है। आपने अच्छा सोचा तो अल्लाह ने उसी वक्त आपकी इमाल में एक नेकी लिख दी। आपने गलत सोचा तो तब अल्लाह ने नहीं लिखा, क्योंकि आपकी गलती, आपके गुनाह आपके एक्शन से जो है वो परसीव किए जाएंगे आपके नामा माल पे भी। तो अगर जहाँ अदल होता है वहाँ अल्लाह की मदद होती है, लेकिन जहाँ पर जुल्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोगों को लग रहा था कि हम अरूज पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जवाल करीब होता है और आपको मालूम नहीं होता। ये आपकी आजमाइश होती है कि आप अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। आप हालांकि आपकी बनाई भी ठीक है, आप बोल भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया। यही आपकी सबसे बड़ी आजमाइश होगी कि आपको मालूम ही नहीं होगा। दिलों में मोहर लग जाए तो पीछे का रह गया। हाँ, ये देखें, जो सुमुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन की आयत की तरफ आपने इशारा किया है। सूरह बकरा आप की आयत। देखें, अल्लाह आदिल है ना। जिसे अल्लाह ने बिनाई दी ही नहीं, बीना बनाया ही नहीं, जिसे पैदा ही अंधा किया है, अल्लाह उसे तो नहीं कहेगा ये अंधे हैं। जिसे अल्लाह ने गोयाई नहीं दी, ज़ुबान नहीं दी, गूंगा पैदा किया है, अल्लाह उसे तो नहीं कहेगा ये गूंगे। जिसे अल्लाह ने समात दी नहीं, वो पैदाइशी बहरा है, वो सुन ही नहीं सकता, तो अल्लाह उसे तो नहीं कहेगा ये बहरे हैं और ये मेरी तरफ रजत नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते। फ़हुम ला यरजिऊन, क्योंकि ये तो उसकी अदालत की मुनाफी है ना ये बात, कि जब उसी ने उसको बीना नहीं रखा, उसी ने उसको सामे नहीं रखा, जब उसी ने उसको गोया नहीं रखा, तो वो कैसे उनको ये तंज कर सकता है? तो सवाल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि खुदा उन अंधे बहरे गूंगों की बात नहीं कर रहा जिन्हें उसने अंधा बहरा गूंगा पैदा किया है। जी, खुदा उन अंधे बहरे गूंगों की बात कर रहा है जिसे उसने बीना पैदा किया है मगर वो बिनाई रख के अंधे हो गए। बिल्कुल। जिसे उसने सामे समात दी है मगर वो समात रख के बहरे हो गए। बिल्कुल। जिसे जुबान दी है लेकिन वो जुबान रख कर गूंगे हो गए। कौन? जो हक देखते हैं मगर आंखें चुरा लेते हैं, जो हक सुनते हैं मगर उसकी तायीद नहीं करते हैं, जो हक जानते हैं मगर उस हक के हक में आवाज बुलंद नहीं करते हैं, उनके बारे में खुदा कह रहा है ये अंधे भी हैं, ये बहरे भी हैं, ये गूंगे भी हैं। और मरज़ अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, और इनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह ने मोहर लगा दी और इनको मालूम ही नहीं। अब ये क्यों लगा दिया है? क्योंकि जब आप अपने नफ्स के साथ अदालत नहीं करते तब आप जुल्म और बर्बरियत के एक ऐसी दलदल में धंसते जाते हैं कि आप चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग तो आना ही नहीं चाहते, बदकिस्मती ये है, ये आना ही नहीं चाहते। लेकिन उनकी बदकिस्मती, सबसे बड़ी बदकिस्मती उनकी ये भी कि उनको यही नहीं मालूम कि वो अंधे गूंगे और बहरे हैं, सब कुछ पाके भी उनके पास कुछ नहीं है और वो एक आजमाइश जी रहे हैं। और असल में उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, वो अरूज पर है, लेकिन असल में वो जवाल पे है।